ನಮ್ಮ ವಿಶಾಖ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಶಾಖ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಫನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ರೈಡ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ರುಚಿಗೆ ದುಡ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್ಲಿ. ಫಕ್, ಓ ಫಕ್. ಸೊ hello amigos, welcome back to a new video. Today we are going to temple. I forgot the name. It's a temple built by Hoysalas. So while I was setting up my mic and camera, my friends have left me and I have to chase them now. Let's see where they are. They're here. Where bunny? That's our Xpulse guy. And behind me we have the RTR 160. Beautiful roads, man. Open roads. Holy fuck. Shit. Holy fuck, I did not zip this. Fucking hell. ಯಪ್ಪ, ನೋಡ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜಿಪ್ಪು ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಪ್ಪು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಓಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಕಡೂರಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಿಂದು. ಕಡೂರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಸೋಣ, ರಫ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹಾಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಂದ ತಗೊತೀನಿ. ಹಾಂ, that's our RTR 160 guy. That is Vishak aka Naga. This is Kiran. I was just telling him I'll take his Xpulse somewhere down the line. Yo, that's my boy. So I was just thinking, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಹೋದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಜಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ದ ರಿಯಲ್ ಫನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ರೈಡ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ರೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ದಿಸ್ ಫನ್. Even if you have just one another friend, that is much better than solo ride. Of course, in terms of safety, everything, you should have at least another rider with you. That is what I feel, because when I'm truly enjoying something, I want it to be shared with someone. Hey, let's stop here. Let's change the bikes. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಿಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ವಿಶಾಖ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, now we are riding the Xpulse 200. ಚಲೋ. ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ.
ರೈಟ್ ಸೈಡು ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ ಮಾಡು ಒಂದೇ. ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಂ ಕೆಳಗಿಂದು. ಹಾಂ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್. Okay, let's see how easily the Xpulse can do 100. Okay, it crossed 100. Let's see the top speed. It reached 119, 120. Nice. It's got that power, man, but it struggles a little bit. Like when you reach 120, the engine starts crying, starts screaming. Okay, I've left them behind. I think I got to slow down for them. But this bike is bang for buck, man. Like, it's worth it. Amazing. I just wish it had a little bit more power. But yeah, it can easily do hundreds. 100, around 100, 110 maybe, if you push it. And it's got that adventurous, it's got that tall handlebars and all that, so it's very comfortable. Like, I'm sitting upright, straight. It's very comfortable. Huh? CB350 in all its glory. I'm sure anyone who rides the CB350 once will never go back to a Royal Enfield Classic or Meteor or any 350. It's so fucking smooth and refined. See, it reaches 100 but it struggles. The engine cries. I mean, it's the best budget ADV for a reason. And of course, the king of off-road in this segment. I guess there's no competition for this in the 200cc segment on off-road. I mean, for off-road, of course. Okay, where is our RTR guy? Where is Naga? I guess we left him behind in Josh. So we are stopping for breakfast here. It's called Preeti Canteen. Amazing food, man. Amazing breakfast. You must try this. Oh fuck, it's closed. No, God! No, God, please, no! 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 Yeah. Full day close. Full day close. ಅದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ವಿಶಾಖ್ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಹೆಂಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಏರ್ ಒಂಚೂರು ಹೊಡೆಯೋದು. ಅದೇ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ.
ನಿಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡು 121 ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ನೀನೆಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ? ಯಾವ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 117 ಅಷ್ಟೇ. 150 to 117 ಆ ರೇಂಜ್. 121 ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನ್ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೊಯ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡು 100 ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಂ, 100 ಹೋಗುತ್ತೆ. 100 ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 80-90 ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಹೌದು, ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು. ಬೇರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾನು ತಿಂಡಿನೂ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಛೇ, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಂದೆನಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತರೀಕೆರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಓಡಿಸಲ್ವಾ? ನಿಂದು ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅವನು ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ ನಂದು ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಸರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾರು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಂ, ತರೀಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರೈಡ್ ದಿ RTR 160 ನಾವು. ಹಾಕೋ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಆನ್ ದ ವೇ. ಓ, ಅಂದರೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣವ. ಹಾಂ, we have Naga riding the Xpulse now. Okay, let's try the top speed of RTR 160 now. It just goes up to 110, 111 at the best. Maybe it can go faster. Let's try one more. Maybe I'm not pushing it hard enough, or maybe that is its top speed since it's a 160cc. Okay, Amrutapura, Amruteshwara temple. This was built by the Hoysalas. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆರಳಿದೆ. ಹೆಂಗನ್ನಿಸ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್? ಸಖತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಏನು? ಓ, ನಾನು ಹೊಸ ತೊಗೊಂಡೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಗೊಂಬರೋದಾಗಿದೆ ಮುಲ್ಲು ಜೊತೆ. ಇದೇನಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೀನು ಹಾಕಿದೆ? 250. ನಾನು 450 ಹಾಕಿದ್ದೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಕು. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹಳೆಬೀಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ವೈಚಾರದೇನು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಟೆಂಪಲ್. ಆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಖ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿಗ್ತಾ ವಿಶಾಖ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ತೋರ್ಸೋಣ. ಅದು ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ ನೋಡು. ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ, ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ರುಚಿಗೆ ದುಡ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಾವು TMS ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕೂರಕ್ಕೆ. ತಿನ್ನಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಿಜ ನಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ದೋಸೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಎಲ್ಲದು ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So please whatever. Please I want to reach